Ma'am, if you could only speak in English as well, there are some foreign students. It will be easier for us. Okay, I will try to do that. And if you have any questions from my classes, please ask me. Don't hesitate to ask anything. Okay, thank you, ma'am. How many students are from foreign countries like Nepal? 4 students, ma'am. All of you are from Nepal? Yes, ma'am. Okay. So today we'll start our class from income elasticity of demand. Last day we discussed about price elasticity of demand. আমি কি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড একটু রিভিউ করব? জি ম্যাম। Okay. Before that, I want to share you another slide. Methods of measuring price elasticity of demand. There are 3 methods from which we can measure price elasticity of demand. One is percentage method. Number 2, total expenditure method or total outlay method. And number 3, geometric method or point method. We already know about percentage method, that is a proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in price. এটাই হচ্ছে তোমার পার্সেন্টেজ মেথড। আর টোটাল এক্সপেন্ডিচার মেথড আর টোটাল আউটলে মেথড, এখান থেকে আমরা জানতে পারি টোটাল এক্সপেন্ডিচার। How can we get total expenditure? From price and quantity demanded. When we will multiply price with quantity demanded, then we will get total expenditure for any good, right? Yes, ma'am. So it is total expenditure method. From calculating total expenditure by using price and quantity demanded, we will get total expenditure. When total expenditure is greater than changing expenditure, changing total expenditure, when price will change and quantity demanded will also change. Second total expenditure is greater than first one, first total expenditure, then we will say that it is elastic in nature. If we get total expenditure is lower than first one, then it is inelastic in nature. When total expenditure will 0, we will say perfectly inelastic in nature. For agriculture faculty, we don't discuss total expenditure method more. Number 3, geometric method or point method. Today we will discuss about geometric method or point method of measuring elasticity. Before that, we will solve 2 problems from income elasticity and cross elasticity of demand. One of our students asked me to discuss again price elasticity of demand. I will discuss this later. দেখো ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডটা আমরা একটু আলোচনা করি। The problem is if consumers daily income rises from taka 300 to taka 320, his purchase of the good X increases from 25 unit per week to 30 unit. Suppose there is a day labor, his income is taka 300 per day. Now, for any kind of reason, his income is increased and become taka 320 per day. He was purchasing a good called X from at 25 unit per week. And now, since his income has rises and become 320, he increased his quantity demanded for that good from 25 unit to 30 unit. Income বেড়ে যাওয়ার কারণে 25 unit থেকে 30 unit তার quantity demanded বেড়ে গেছে for good X. Find out the income elasticity of demand.
আমরা যেহেতু প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, যার আশরাফুল যার প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের প্রবলেম ছিল, আই থিঙ্ক ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড যদি আজকে একটু খেয়াল করো, এই প্রবলেমটা তোমার সলভ হয়ে যাবে। তারপরেও যদি তোমার প্রবলেম থাকে তখন আমাকে বললো যে ম্যাডাম তারপরে একটু দেখিয়ে দেন প্রাইস। ওকে ম্যাম। আমরা ফার্স্টলি যেটা করি, দেখি কোশ্চেনে কি আছে, আমরা ওইটাই রাইট আপ করি, তাই না? ফ্রম দ্য কোশ্চেন উই ক্যান রাইট দ্যাট primary income of the consumer, we are denoting it as y1. Y1 equal taka 300. Now changing income of the consumer, new income of the consumer, y2 equal taka 320. So how much change in income? Del y equal second income minus first income, y2 minus 11. We get taka 20. Initial quantity of demanded of good X, Q1 equal 25 unit, and new quantity বা changing quantity demanded of good হচ্ছে Q2 টাকা, sorry টাকা না 30 unit. So change in quantity demanded del Q equal কি পাচ্ছি আমরা? Q2 minus Q1, that is 5 unit. So what will be the income elasticity of demand? তোমরা একটু দেখো তো সলভ করে পাও কিনা। ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কত আসে? E2 EI ইকুয়াল, যে ম্যাডাম আমরা তো ইনকাম ইলাস্টিসিটির ইকুয়েশন জানি না। প্রাইস ইলাস্টিসিটির ইকুয়েশন আমরা অবশ্যই জানি, ইপি ইকুয়াল ডেল কিউ বাই ডেল পি ইনটু পি বাই কিউ। Yes, madam. হ্যাঁ, তাহলে এখানে কি হবে? এখানেও সেম হবে, ডেল কিউ বাই ডেল পি এর জায়গায় ডেল ওয়াই হবে, del q by del y into y by q, right? Yes, ma'am. Proportionate change in income elasticity equal proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in income. Proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in income. হ্যাঁ বলো। তাহলে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অল টাইম পজিটিভ হবে, তাই তো? Right. Because when income rises, quantity demanded of any commodity will also rise for any consumer. And when price falls, sorry, income falls, then quantity demanded of commodity will also fall, because it is linked to it, income rise and fall. There is direct or positive relationship with income and quantity demanded. Anyone solve করেছো? EI এর মান কত আসছে? 3. So we know that income elasticity of demand EI equal del Q by del Y into Y by Q. ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। ম্যাম এখানে Y by Q যেটা Y কি Y1 আর Q কি Q1 হবে, মানে ইনিশিয়াল যেটা ওটা? Yes, Y, এই দেখো আমি পাশে লিখে দিয়েছি, where initial income of the consumer Y equal Y1 equal taka 300, and change in income of the consumer del Y equal taka 20, initial quantity demanded Q equal Q1 equal হচ্ছে 30, change in quantity demanded del Q equal 5 unit. তোমরা চাইলে এই যে এই অংশটুকু তারপরে নিচে আবার এই ওয়াই দিয়ে del Q by del Y এর জায়গায় y1 সরি y এর জায়গায় y1 লেখো, q এর জায়গায় q1 লেখো, প্রবলেম সলভ। এটা তো জাস্ট ইকুয়েশনটা লিখেছি, এটা হচ্ছে সূত্র। এরপরে আমরা মান বসিয়েছি, মান বসানোর সময় এখানে y এর জায়গায় y1 বসাও, তারপরে আর একটা লাইন এক্সট্রা করো, সেখানে y1 এর মান বসিয়ে দাও 300। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। এরপরে আমরা ইন্টারপ্রিটেশনে চলে আসি, যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 2 মার্কস থাকে এটার জন্য। ইফ দ্য ইনকাম অফ এ কনজিউমার increases by 1%, always we will explain it like that. If the income of a consumer increases by 1%, then quantity demanded of commodity X, দেখো এখানে commodity X, right? Because question এ ছিল এই যে good X or commodity X, এখানে যদি টেলিভিশন থাকতো, মোবাইল ফোন থাকতো, হ্যাঁ এখানে যাই থাকতো অবশ্যই ইন্টারপ্রিটেশনে এখানে সেম ইয়েটাই লিখবা, টেলিভিশন or মোবাইল ফোন যাই থাকুক ওইটাই দিবা। If the income of the consumer increases by 1%, then quantity demanded of commodity X will also increase. Positive relationship, এটা increase করেছে এজন্য এটাও increase করছে by 3%. Here EP equal 3, which is greater than 1 or unity. So
the demand is said to be elastic in nature. কারো কোনো ম্যাম problem? ওখানে ইপি এর জায়গায় কি ইআই হবে নিচে কমেন্টে? হ্যাঁ, ইপি আমরা যেখানে উপরে আই দিয়ে ডিনোট করেছি ইআই হবে। স্লাইড গুলো চেঞ্জ করার সময় মানে তৈরি করার সময় আগেরটা থেকে কপি করা হয়েছে, তো অনেক কিছু চেঞ্জ করা হয়নি, কারণ প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ওইটা রেডি করে এটাতে আসতে হয়েছে, এই জন্য কোথাও কোথাও এরকম প্রবলেম হতে পারে। তোমরা যদি দেখো ফাইন্ড আউট করতে পারো আমাকে একটু জানিও। দেন ইনকাম ইলাস্টিসিটি ইআই ইকুয়াল হচ্ছে 3 which is greater than unity or 1, so the demand is said to be elastic in nature. আমার মনে হয় ইনকাম ইলাস্টিসিটি তো তোমাদের কোনো প্রবলেম নাই, আর আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। ম্যাম কোশ্চেনটাতে ওখানে ছিল পার মানে ইনকাম ইনক্রিজ হচ্ছে পার ডেইলি, আর এই যে প্রোডাক্টের এটা উইকে মানে উইকে করা হয়েছে, এখন উইকটা কি ডেতে কনভার্ট করে নিতে হবে না? না, ইন টোটাল কথাটা এখানে বলা আছে, ঠিক আছে? তার ডেইলি ইনকাম রাইজেস ফ্রম টাকা 300 টু টাকা 320, তো ডেইলি ইনকাম এতটুকু রাইজ করার কারণে আসলে তার পারচেজিংটা উইকে হয়েছে, বুঝতে পারছো? ওই প্রোডাক্টটা সে ডেইলি, আমার কথাটা একটু শোনো, একটু নর্মাল কনসেপ্টে ধরো, প্রোডাক্টটা সে ডেইলি কিনছে না, পার উইকের জন্য কিনছে, ঠিক আছে? সে এই টাকাটা এখানে ব্যয় করেছে। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার কনসেপ্টটা, আমি এখানে ডেইলি কথাটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এখন প্রবলেম থাকবে না, ডেইলি কথাটা কনফিউশন সৃষ্টি করবে, রাইট? এখন আর প্রবলেম হবে না, ঠিক আছে? তো ফাইন্ড আউট দ্য ইনকাম ইলাস্টিসিটি, ওটা হলেই হবে কি তোমার 7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার একটা ব্যাপার চলে আসবে, অতটা জটিলে তোমাদের যাওয়া যাবে না। নাও ক্রস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, আমরা আলোচনা করেছিলাম ক্রস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড হচ্ছে কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রাইসও চেঞ্জ হবে না, ইনকামও চেঞ্জ হবে না। কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস চেঞ্জ হবে না, কনজিউমারের ইনকাম চেঞ্জ হবে না, there will be no change in income and price. প্রাইস চেঞ্জ হবে কিন্তু প্রাইস অফ রিলেটেড গুডস, একটা গুডস এর প্রাইস চেঞ্জের কারণে আরেকটা গুডের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ হবে। ম্যাম হ্যাঁ বলো। ম্যাম লেস দেন অর মোর দেন 1 হয়, কখনো কি 1 এর সমান হতে পারে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড? এইটা সাধারণত দেখা যায় না, যে হারে প্রাইস চেঞ্জ হয় সেম হারে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ হয়, এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে খুব কম দেখা যায়, কিন্তু এটা যদি হয় তাহলে তোমরা তখন ওখানে বলবা যে ইউনিটারি ইলাস্টিক। হ্যাঁ, the demand for the জিরো commodity হলে is ম্যাম কি unitarily বলবো? elastic in nature. সরি, জিরো হলে, জিরোকে বলা হয় জি। জিরো ইলাস্টিসিটি, এটাকে বলা হয় পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক। পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, if the result for elasticity comes to 0, then you will say that it is zero inelasticity or perfectly inelastic. There will be no change in quantity demanded, that's why the result will be 0. If the price of coffee rises from taka 4.50 per unit to taka 5 per unit, and as a result the quantity demanded of tea of a consumer increases from 60 unit to 70 unit, what will be the cross elasticity of demand? তো কফির প্রাইস রাইজ করার কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড অফ টি ইনক্রিজ করেছে 10 ইউনিট দেখতে পাচ্ছি, তো ক্রস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কি হবে? অনেক সময় কোশ্চেন এরকম থাকতে পারে, এক্সপ্লেইন দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন কফি এন্ড টি। কফি এন্ড টি এর মধ্যে কি রিলেশন আছে? কারণ এদের কিছু একটা রিলেশন আছে, যার কারণে একজনের প্রাইস চেঞ্জের কারণে আরেকজনের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ হচ্ছে, দুটো প্রোডাক্টের মধ্যে কম্পারিজন হচ্ছে। কি গুডস? সাবস্টিটিউট গুডস, রাইট। এখন যদি টি এন্ড কফি না দেওয়া থাকে, এখানে এক্স এন্ড ওয়াই লেখা থাকে, তাহলে কি আমরা বুঝবো যে এরা সাবস্টিটিউট নাকি কমপ্লিমেন্টারি? হ্যাঁ, একটা বোঝার উপায় আছে। If the price of X rises from taka 4.50 to taka 5, then the quantity demanded of Y will
rise from 60 to 70, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটার প্রাইস রাইজ করার কারণে আরেকটার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড রাইজ করছে, অর্থাৎ পজিটিভ রিলেশনশিপ। যদি পজিটিভ রিলেশনশিপ হয় তারা সাবস্টিটিউট গুডস হবে। If you will find their negative relationship, then the goods are complementary to each other. They are complementary goods. Clear? যদি if the price of coffee rises from taka 4.50 to taka 5, and for that reason the quantity demanded of good Y falls from 60 to 50 unit, then the goods X and Y will be complementary goods to each other. That's a complementary. আর এখানে আমরা পাচ্ছি পজিটিভ রিলেশনশিপ, তার মানে এরা সাবস্টিটিউট গুডস। এখন এখানে ইলাস্টিসিটির মান থেকেও আমরা জানতে পারবো যে তারা সাবস্টিটিউট নাকি কমপ্লিমেন্টারি। When you will measure cross elasticity of demand, and if the result comes to positive, then আমরা বলতে পারবো যে এটা সাবস্টিটিউট গুডস। If the result is negative, then আমরা বলবো এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি গুডস। ঠিক আছে, এই রেজাল্টের মাধ্যমে আমরা বলতে পারবো যে পজিটিভ নাকি সাবস্টিটিউট নাকি কমপ্লিমেন্টারি। যেহেতু সহসা তোমাদের সাথে একদম ফুললি ইংলিশে নেয়ার আমার নাই, এক্সপেরিমেন্ট নাই, ভুল হইতে পারে। ঠিক আছে ম্যাম, ম্যাম বলো। আপনি একটু ম্যাম বাংলা ইংলিশ দুইটা কোলাবোরেট করে নিয়েন ম্যাম, কারণ আমরা নেটিভ স্টুডেন্টদের জন্য বাংলাটা বললে একটু ইজি বোঝার জন্য। এই যে তোমাদের সুবিধার্থে এরকম করতে করতে আমাদের অবস্থাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মাঝখান থেকে হলো ওরা সাফার করতেছে, এটাই হলো প্রবলেম। দেখো, হ্যাঁ আমি এটাই করতে চাচ্ছি। এটার অ্যানসার কি 1.5? রাইট, 1.5। থ্যাংক ইউ। আমরা একটু দেখি, given that price of coffee P1 equal taka 4.50 per unit and changing price of coffee P2 equal taka 5 per unit, initial quantity demanded of commodity ছিল Q1 equal 60 unit and Q2 equal 70। সবসময় এই ম্যাথগুলো সলভ করার সময় আগে ট্রাই করবো কোশ্চেনে কি আছে এটা বসে বসে লিখি, আর কি কি লিখতে হবে তাও জানি। প্রথম প্রাইস P1, চেঞ্জিং প্রাইস P2, দেন আমরা চেঞ্জ ইন প্রাইস পাবো ডেল পি ইকুয়াল কত, চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি বের করতে পারবো ডেল কিউ ইকুয়াল কত, সেখানে সেকেন্ড চেঞ্জ মাইনাস ফার্স্ট সেকেন্ড প্রাইস মাইনাস ফার্স্ট প্রাইস, সেকেন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড মাইনাস হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড। এইভাবে আমরা চেঞ্জ ইন প্রাইস এন্ড চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড পাবো। যখন এটা আমরা পেয়ে যাব তখন আমরা লিখবো যে আসলে কোশ্চেনে এখন কি চেয়েছে, কি বের করতে বলছে। ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড, সরি এখানে কিন্তু ক্রস ইলাস্টিসিটি হবে। দেখো যে ইনকাম থেকে এটা কপি করা হয়েছে, তো আমরা আমাদের কি বের করতে হবে, ক্রস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। এখন এখানে কি বলছি EXY, এটা কেন বলছি, কারণ এখানে দুইটা রিলেটেড কমোডিটির ক্ষেত্রেই সাধারণত ক্রস কথাটা বলতে পারি আমরা, এবং ওই ক্ষেত্রেই আমাদের সাধারণত ক্রস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড মেজার করা হয়। EXY এখানে এক্স হচ্ছে যার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বের করব আমরা, যার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ হচ্ছে মানে টি। এখানে কেউ লিখতে পারো নিচে ছোট করে লিখতে পারো টি, আর ওয়াই এর জায়গায় লিখতে পারো কফি। ঠিক আছে, টি একটা হাইফেন দিয়ে কফি দিয়েও ব্র্যাকেটে লিখতে পারো, তাহলে তোমার বুঝতে আরো সুবিধা হবে। তাহলে ক্রস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড EXY ইকুয়াল টু হোয়াট, এক্স স্ট্যান্ডস ফর টি এন্ড ওয়াই স্ট্যান্ডস ফর কফি। তাহলে আমাদের এটাতে যাই, সবকিছু আগের মতো থাকবে সেম, ডেল কিউ বাই ডেল পি ইন্টু পি বাই কিউ, অনলি এখানে পাশে এক্স ওয়াই এটা কোনটা কি হবে সেটা দেখি। এখন ডেল কিউ, কিউ মানে কি কোয়ান্টিটি, কোয়ান্টিটি কার কথা বলা হয়েছে, কফি ম্যাম। কোয়ান্টিটি কফির কথা বলা হয়েছে, কফি টি এর কথা বলা হয়েছে, প্রথমটা চার ম্যাম, তারপরটা হচ্ছে কফি। হ্যাঁ সবই টি। দেখো তো, quantity demanded of tea of a consumer increases from 60 unit to 70 unit. There is no line for coffee quantity demanded. Okay, ma'am. Coffee quantity demanded নাই, only price of coffee বলছে। Taka 4.50 is the price of coffee and Taka 5 also price for coffee per unit. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টি এর কোনো প্রাইসের কথা নাই, আবার কফির কোনো ডিমান্ডের কথা নাই। ঠিক আছে, তাহলে ইজিলি আমরা কি করব, মান বসানোর সময় ডেল কিউ বাই ডেল পি, কিউ হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কার কথা বলা হয়েছে, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ফর টি, ফর দ্যাট রিজন ডেল কিউ এক্স, এক্স স্ট্যান্ডস ফর টি,
আবার ডেল পি ওয়াই, পি প্রাইসের কথা বলা হয়েছে এবং প্রাইস আমরা জানি অনলি কফির দেওয়া আছে, তাহলে ডেল পি ওয়াই ইন্টু পি বাই কিউ। পি পি হচ্ছে এখানে ইনিশিয়াল প্রাইস এবং ইনিশিয়াল প্রাইস কার দেওয়া আছে, কফিরই দেওয়া আছে, তাহলে পি ওয়াই কিউ কিউ এক্স। তাহলে কিউ হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড আমাদের ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কিউ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কিউ ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে 60 ইউনিট। তো এখানে আমরা 1.50 পেলাম। এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে? এটা সেম প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের মতো, কিন্তু এখানে একই প্রোডাক্টের প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ড আলোচনা করা হচ্ছে না, এখানে একটা প্রোডাক্টের প্রাইস এবং আরেকটা প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের কথা আলোচনা করা হচ্ছে। ঠিক আছে, যখনই এরকম আসবে তখনই আমরা ক্রস ইলাস্টিসিটি, কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রাইস চেঞ্জের কারণে অন্য একটা প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের চেঞ্জ আমরা যখন দেখবো তখনই ক্রস ইলাস্টিসিটি হয়। এখানে EX এর জায়গায় আমি EYX লিখতে পারতাম কি? না, পারতে না। EYX যদি লিখতা তাহলে কফির কি আসতো, তাহলে আসতো টি এর প্রাইসের চেঞ্জের কারণে কফির কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড, কিন্তু আমরা দেখছি কার জন্য কার, আমরা দেখছি কফির প্রাইস চেঞ্জের কারণে টি। সো যার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ হবে সে ফার্স্টে থাকবে। তার মানে ম্যাম প্রথমে সি তারপর টি। হ্যাঁ, যার না, প্রথমে টি তারপর সি। হ্যাঁ টিসি, সরি তুমি ওই কথা বলছো, আমি ভাবছি ক্রোনোলজিক্যালি বলছো আর কি। তাহলে এখানে হচ্ছে টি আর এখানে হচ্ছে সি। ম্যাডাম যার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড দেওয়া থাকবে সেটা এক্স আর যার প্রাইস চেঞ্জ হচ্ছে ওয়াই। রাইট রাইট ইউর। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, ইন্টারপ্রিটেশনে আমরা যাই। ইফ দ্য প্রাইস অফ কফি রাইজেস বাই 1%, এটা খুব ইজি, দেখো সব জায়গায় আমরা প্রাইসটা আগে বলছি, যেহেতু প্রাইসের চেঞ্জের কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের চেঞ্জ হচ্ছে। If the price of coffee rises by 1%, then quantity demanded of কি হবে, tea, not coffee. If the price of coffee rises by 1%, then quantity demanded of tea will also rise by 1.50%. আবার যদি ফল করতো, if the price of coffee falls by 1%, then quantity demanded of tea will also fall by 1.50%. If price falls, then আমরা এই কথা বলতে পারি। Here EXY equal 1.50 and the result is positive, right? So the demand is said to be elastic কারণ 1.50 is greater than 1, so আমরা বলতে পারি the demand is relatively elastic। শুধু ইলাস্টিক না বলে রিলেটিভলি ইলাস্টিকও বলতে পারো। The demand is said to be elastic and coffee and tea, these goods are substitute goods to each other. Coffee and tea are substitute goods. এখানে কোনো প্রবলেম আছে কারো এই পর্যন্ত? না ম্যাম। না ম্যাম। যদি প্রবলেম না হয় এই পর্যন্ত আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল নেগেটিভ থাকলে কি বলবো? এইখানে যদি নেগেটিভ আসে খুব ভালো কথা, এখানে ম্যাডাম নেগেটিভ এই আসে, পজিটিভের কাছে গ্রেটার দেন 1 বলা আছে। হ্যাঁ গ্রেটার দেন 1, ওকে। যদি নেগেটিভ থাকে তাও গ্রেটার দেন 1, বিকজ নেগেটিভ আমাদের ডিনোট করছে অন দ্য রিলেশনশিপ। এখানে যদি নেগেটিভ থাকে তাহলে আসলে গুডস দুটা কমপ্লিমেন্টারি গুডস, এই জন্য নেগেটিভ হচ্ছে। ইফ ইউ ফাইন্ড দ্য রেজাল্ট ইজ নেগেটিভ, then you will explain in the interpretation that if the price of coffee rises by 1%, then quantity demanded of sugar, coffee and sugar are complementary goods. If we use one, then we have to use another. If the price of coffee rises by 1%, then quantity demanded of sugar will fall by 1.5%. তার মানে হচ্ছে ইনভার্স রিলেশনশিপ, রাইট? এই ইনভার্স রিলেশনশিপ আসলে আমাদের রেজাল্ট নেগেটিভ হবে। আমরা শুধু এখানে চেঞ্জ করব, সাবস্টিটিউট গুডস এর জায়গায় এখানে হবে কমপ্লিমেন্টারি গুডস। So the demand is said to be elastic and coffee and sugar are complementary goods. Coffee and sugar will be complementary goods. ঠিক আছে, রেজাল্ট নেগেটিভ আসলে তারা কমপ্লিমেন্টারি হবে এবং এই জায়গাটাতে শুধু চেঞ্জ হবে রাইজ, আর এখানে হবে ফল, এখানে হবে ফল, রাইজ এন্ড ফল, ইনভার্স রিলেশনশিপ। টি এন্ড সুগার হলেও সেম,
এবং যদি জানোই না যে তারা ম্যাডাম এই যে রেজাল্ট ইজ হয়তো না হ্যাঁ ওই যে রেজাল্ট ইজ পজিটিভ মানে 1 এর চাইতে কম হলেও তো পজিটিভই হবে কিন্তু 1 এর যেটা কম হলেও রেজাল্ট ইজ নেগেটিভ, তখন রেজাল্টের কথা কিছু বলার দরকার নাই। হিয়ার EXY ইকুয়াল 1.50, ঠিক আছে, EXY ইকুয়াল 1.50, the demand is said to be elastic in nature since 1.50 is greater than 1 or unity, and the result is negative, so coffee and tea are তখন হবে coffee and sugar are complementary goods to each other, ঠিক আছে। ম্যাম যদি দুইটাই ফল করে এবং হচ্ছে রেজাল্ট নেগেটিভ হয় তাহলে কি সেটা দুইটা হচ্ছে ফল করে, substitute goods? দুইটা যদি ফল করে রেজাল্ট নেগেটিভ হবে কেন বাবা? রেজাল্ট নেগেটিভ হবে না, পজিটিভ Result will be positive. নেগেটিভ হবে না। If price of coffee falls, then the quantity demanded of tea will also fall. Coffee price fall করলে তুমি অবশ্যই টি এর ডিমান্ড বাড়াবা না, কফির ডিমান্ড বাড়বে তোমার কাছে। এজন্য if the price of coffee falls, the quantity demanded of tea will also fall. মাইনাস মাইনাসে তখন আবার প্লাস হয়ে যাবে। তখন ওই মাইনাস মাইনাস আসবে, এইদিকে মাইনাস আসবে, ডেল পিও মাইনাস হবে এন্ড ডেল কিউ মাইনাস হবে, আলটিমেটলি তোমার রেজাল্ট পজিটিভ আসবে। ক্লিয়ার? তখন ম্যাডাম এটা সাবস্টিটিউট গুডসই হবে। অবশ্যই সাবস্টিটিউট গুডস হবে। অনলি যখন ইনভার্স রিলেশনশিপ পাবা তখন কমপ্লিমেন্টারি গুডস হবে। আমি বোধহয় বোঝাতে পেরেছি? জি ম্যাম। তোমরা সবসময় প্র্যাকটিক্যাল কোনো একটা উদাহরণ দিয়ে চিন্তা করবা, তখনই দেখবা যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে, বুঝতে পারছো? ম্যাম নেগেটিভ এর ক্ষেত্রে কি ম্যাম ডিমান্ডটা কি ম্যাডাম ইলাস্টিক বলবো? অবশ্যই ইলাস্টিক বলবা, কারণ নেগেটিভ মানটা অনলি তোমাকে ডিরেকশন দিচ্ছে, তাদের রিলেশনশিপের ডিরেকশন দিচ্ছে। হ্যাঁ, অনলি তোমার নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা কনসিডার করে সেটা একের থেকে বেশি না কম এটা দেখবা। ইলাস্টিক লিখবো নাকি সাথে আরো কিছু অ্যাড করব? ইজ রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক। একের থেকে কম কিন্তু জিরোর থেকে বেশি যদি আসে রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক অর অনলি ইনইলাস্টিক, ঠিক আছে। সাধারণত রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক লিখলেই ভালো হয়, যেহেতু তোমরা প্রাইমারি স্টেজে আছো। আমি ইলাস্টিক, ইনইলাস্টিক এন্ড ইউনিটারি ইলাস্টিসিটি অর জিরো ইলাস্টিসিটি বলছি, তবে আজকের ক্লাসে দেখতে পাবা দেয়ার আর 5 ডিফারেন্ট ফেজেস অফ ইলাস্টিসিটি। ওখানে আমরা আবার আলোচনা করব ইলাস্টিক, ইনইলাস্টিক এভরিথিং। এখন এতক্ষণ খুব মজায় মজায় আমরা করেছি অঙ্কগুলা, খুব বাচ্চাদের মতো অঙ্ক, 2 মিনিট লাগে করতে, ভালো কথা। এখন আমরা জিওমেট্রিক একটা, ওই যে জিওমেট্রিক মেথড অফ মেজারিং elasticity, that is point elasticity, we will discuss about point elasticity, geometric method or point method of measuring elasticity, ঠিক আছে। আমরা এখন এইটাতে যাব। তোমাদের এক্সামে আসতে পারে জিওমেট্রিক মেথড অফ ইলাস্টিসিটি মেজার করো, অথবা আসতে পারে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট দা elasticity of a good at a point on a demand curve. Elasticity of a commodity at a point on a demand curve, or graphical measurement of elasticity, or geometric method of measuring elasticity. এই সব কিছু বা পয়েন্ট মেথড যেটাই আসুক, geometric method or point method or graphical measurement আসলে এইটা রেজাল্ট হবে, এইটা আঁকবা, ঠিক আছে। তোমরা অনেকে যেটা করো, এই অ্যান্সারটা না করে এইটা করো, এই অ্যান্সার গুলো দাও, 5 cases or degrees of elasticity, এইভাবে এইগুলো দাও। অথবা এই দেখো পয়েন্ট মেথড অফ মেজারিং প্রাইস ইলাস্টিসিটি, এটা সেম, এটাই পয়েন্ট মেথড অফ মেজারিং ইলাস্টিসিটি, বাট এটা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা না, মানে প্রুভ করা না। এখানে অনলি ইকুয়েশন দিয়ে, মানে যেটা আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি যে লোয়ার সেগমেন্ট বাই আপার সেগমেন্ট, এটা দিয়ে আসলে কোন পয়েন্টে ইলাস্টিসিটির মান কত সেটা বের করা। পয়েন্ট মেথড অফ মেজারিং প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড। আমি একটা কাজ করবো না, এই অংশটুকু ওই যে গ্রাফিক্যাল মেজারমেন্টের পরে দিয়ে দিব, তাহলে কনফিউশনটা একটু কমে যাবে। শুরু করি, তার আগে সবাই খাতা এবং কলম নাও। ফিগারটা আগে এঁকে নিতে হবে বোঝার জন্য। আমরা যেমন উপপাদ্য সম্পাদ্য করছি সেই রকম আজকে একটা প্রমাণ করতে হবে। Please draw the figure on your exercise book. Time 1 minute.
measurement of elasticity at a point on a demand curve. Here we can see a demand curve D dash. The horizontal axis, x-axis, is denoting quantity demanded, and from the vertical axis, y-axis, it is denoting price. O is original point 0, and DD dash is demand curve. Here initial price is OP. At price OP, we can see the initial quantity demanded is OQ, and from point P, we can write a corresponding line on the demand curve, that is PR. And from point Q, we can write another line, that is QR, on demand curve, that is point R. We get point R here. And we have to measure the elasticity at point R. What will be the elasticity at point R? Our question is measurement of elasticity at a point on the demand curve. And that point is R here. What will be the value of elasticity at point R? We will graphically prove the value of elasticity at point R. তোমাদের কি ফিগারটা আঁকা হয়েছে? জি ম্যাম। জি ম্যাম। Yes, ma'am. We can explain now. Measurement of elasticity at a point on the demand curve. Let a straight line demand curve DD dash be given. ধরো DD dash একটা demand curve দেওয়া আছে, and it is required to measure elasticity at point R on this curve. এবং এই DD dash কার্ভের উপরে R পয়েন্টে ইলাস্টিসিটি মেজার করতে হবে। In figure A, corresponding to point R, অর্থাৎ এই ফিগারটাতে R পয়েন্টের করেসপন্ডিং আমরা একটা পয়েন্ট পাচ্ছি P এবং আরেকটা পাচ্ছি Q। So in figure A, corresponding to point R on the demand curve DD dash, price is OP and quantity demanded is OQ. R পয়েন্টের করেসপন্ডিং আমরা দুটো লাইন পাচ্ছি, সেখানে আমরা প্রাইস পাচ্ছি OP এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড পাচ্ছি OQ. With a small fall in price from OP to OP dash, দেখো যদি প্রাইস ফল করে এবং ফল করে OP থেকে OP dash হয়, তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড will increase, and that will be OQ dash from OQ. So there is change in price, that is del P, and change in quantity demanded, that is del Q, meaning QQ dash and PP dash. আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? প্রাইস OP থেকে কমে গিয়ে OP dash হয়েছে, প্রাইস কমে যাওয়ার কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেড়ে গিয়ে OQ থেকে OQ dash হয়েছে। চেঞ্জ ইন প্রাইস হচ্ছে del P, চেঞ্জ ইন প্রাইস del Q, and del P is PP dash here and del Q is QQ dash. So from price elasticity of demand, আমরা জানতে পারি proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price. So using symbols, আমরা কি লিখতে পারি? EP equal del Q by Q divided by del P by Q. Ultimately আমরা লিখতে পারি এটা del Q by del P into P by Q. আমরা এখানেই বলি এটা ইকুয়েশন 1। ঠিক আছে, এখানে ইকুয়েশন 1 দিয়ে দিলাম। সবাই এই অংশটুকু লেখো, EP equal del Q by del P into P by Q, এটা আমরা জানি অলরেডি। তো এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 1। ফিগারের নিচে এতটুকু লেখো। যদি লেখা হয়ে যায়, আমি যদি দ্রুত যাই অবশ্যই বলবো ম্যাডাম আমাদের হয় না, একটু পরে যান, ঠিক আছে? আর যদি ফিগারের সাথে না মিলায় দেখো, না মিলায় পড়ো, তাহলে আজকে এই ক্লাস বৃথা, এটা করে লাভ নাই, এখনই আউট হয়ে যাও, বের হয়ে যেতে পারো। আর রেসপন্স বন্ধ করে দাও। আওয়াল রেসপন্সকে অফ করে দিয়েছো? জি ম্যাম, অলরেডি 12:15 অফ করে দিয়েছি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। দেখো সেই যে আমাদের ইকুয়েশন 1, সেখানে আমরা কি কি বসাতে পারি? এই যে del Q এর মান ফিগার থেকে দেখো QQ ড্যাশ, এন্ড del P সমান লেখা যায় PP ড্যাশ। তো del Q আর del P এর মানটা বসানো হলো, দেন ইনটু P বাই Q। P আমাদের ইনিশিয়াল প্রাইস কত এখানে? OP। P এর মানটা বসিয়ে দাও OP। অনলি Q এর মান কত? Q হচ্ছে OQ।
তারপরে কিউ এর মান বসিয়ে দিলাম ওকে। এতটুকু বসানোর পরে আমরা আবার এটাকে চেঞ্জ করব, এই পয়েন্ট আর আছে না, এই আর এর রিলেটেড যা যা আছে সব বসাবো। আর এর রিলেটেড কি কি আছে, তো আমাদের প্রথম হচ্ছে ডেল পি হচ্ছে পিপি ড্যাশ, পিপি ড্যাশের সমান্তরাল এখানে প্যারালেল আছে আর এম, তাই না, আর এম। তাহলে পিপি ড্যাশ ইকুয়াল আমরা আর এম লিখতে পারি, পারি। পিপি ড্যাশের জায়গায় আমরা বসাবো আর এম। দেন ডেল পি বাই ডেল কিউ ছিল কিউ কিউ ড্যাশের পরিবর্তে আমরা এম আর ড্যাশ বসাতে পারি। জি ম্যাম। এম আর ড্যাশ, ইয়েস ম্যাম। কিউ ড্যাশের জায়গায় আমরা বসাবো এম আর ড্যাশ। এই দুটো হয়ে গেল। তারপরে পাশে ছিল ওপি বাই ও কিউ, ওপি ইজ প্যারালেল টু কিউ আর, তাহলে ওপি জায়গায় আমরা কিউ আর বসাতে পারি, রাইট। ইয়েস ম্যাম। কিউ কিউ ড্যাশ ইকুয়াল এম আর ড্যাশ, পিপি ড্যাশ ইকুয়াল আর এম, and OP equal আমরা বসাচ্ছি QR. We are not changing OQ here. OQ will remain the same. Okay, that is equation 2. We are not changing the value of OQ. হ্যাঁ, আমরা OQ কে চেঞ্জ করছি না, সব কিছু চেঞ্জ করছি। কেন চেঞ্জ করলেন না? OQ কে আমরা রেখে দিচ্ছি এই কারণে, এটা প্রমাণের সুবিধার্থে। OQ নিয়ে আমরা এখন আর এম আর ড্যাশ এই ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে আলোচনা করব, যে এটাতে OQ কে আমাদের এখন চেঞ্জ করার প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এখানে আমাদের এটাকে আমরা ইকুয়েশন 2 রেখে দিলাম। এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে? এনি প্রবলেম হিয়ার? নো ম্যাম। আচ্ছা, আমরা নেক্সটে চলে যাই। এখন আমরা যেটা করব, এটা তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এই কনসেপ্টটা জানি না, এখন হয়তো আমি একজন মা বলে আমার কনসেপ্টটা এরকম আসছে, অন্য কনসেপ্টে তোমরা ভাবতে পারো। সেটা হচ্ছে এখানে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল নিব। দেখো এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে, এই যে ডি ও ডি ড্যাশের মধ্যে আসলে কয়েকটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, তাই না? এক্সামের সময় তোমাদের ভুল হয়ে যেতে পারে, যে কোনো দুইটা ট্রায়াঙ্গেল ধরবা এবং তখন প্রমাণ করতে গিয়ে হিজিবিজি লাগবে, ভুল হবে, অনেকেরই এরকম হয়। তো মনে রাখার জন্য এখানে একটা মাদার ট্রায়াঙ্গেল যদি আমরা ধরি, সে হচ্ছে আর কিউ ডি ড্যাশ, আর কিউ ডি ড্যাশ। Imagine RQD dash is a mom or a mother, and she has a baby RMR dash. RMR dash. Now taking these two triangles RQD dash and RMR dash. From these two triangles, we can see that angle R dash equal angle D dash, right? Yes, ma'am. কারণ they are since they are corresponding. একান্তর কোণ। No, অনুরূপ কোণ। অনুরূপ কোণ। They are corresponding angles. That's why angle R dash equal angle D dash. We can write M R dash R equal Q D dash R. Yes, ma'am. Okay. And R M R dash or angle M equal angle Q. Since Yes, they are right cone, মানে সমকোণ 90 ডিগ্রি, 90 ডিগ্রি। both are 90 degree. তাহলে অ্যাঙ্গেল এম ইকুয়াল হচ্ছে অ্যাঙ্গেল কিউ। তাহলে অ্যাঙ্গেল এম মানে কি, এম এর দুই পাশে দিয়ে দাও আর 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 ড্যাশ কে, আর এম আর ড্যাশ, কেউ লিখতে পারো আর ড্যাশ এম আর, কিন্তু এম কে সরায়ও না, এম কে মাঝখানেই রেখো। তাহলে কোন অ্যাঙ্গেল আর এম আর ড্যাশ ইকুয়াল অ্যাঙ্গেল আর কিউ ডি ড্যাশ। Again, angle R is common for two triangles, right? Common Yes, angle. Yes, ma'am. So we are getting two triangles are corresponding angles, two angles are corresponding angles, and another two is right angles, and also getting a common angle, that is R. So from many properties, একটা প্রপার্টি হলো এরকম যে যদি এরকম হয় কোন দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে, তাহলে তারা ইয়া হবে না, সদৃশকোণী ত্রিভুজ। সদৃশকোণী যদি হয়, সর্বসম ত্রিভুজ যদি হয়, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? যদি তাই হয় তাহলে তাদের করেসপন্ডিং সাইডস গুলো ইকুয়াল হবে, তারা এই যে প্রপোর্শন হবে, আমরা সদৃশকোণী হবে, সমান হবে, সিমিলার, রাইট? সদৃশকোণী সিমিলার হবে। Therefore, triangles RM R dash and RQ D dash are similar.
A property of similar triangles is that their corresponding sides are proportional to each other. এই প্রপার্টি হচ্ছে আমরা জানলাম যে সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলের প্রপার্টি হচ্ছে তাদের করেসপন্ডিং সাইড গুলো হবে প্রপোর্শনাল টু ইচ আদার। যদি তাই হয়, ফ্রম দিস উই ক্যান রাইট দ্যাট, এখন আমরা লিখবো যে তাদের করেসপন্ডিং সাইডস গুলা প্রপোর্শনাল ইচ আদার, পরস্পরের সাথে, এবং সেটা লিখবো। তাহলে from triangle RMR dash we can write MR dash by RM, and from triangle RQD dash we can write QD dash by QR, since they are similar triangles. এখন যে এটা লিখবা, এইটা লেখার সময় অনেক ভুল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই যে এটা লেখার সময় মনে করতে পারবা না। এটা মনে রাখার জন্য যেটা করতে হবে, you can imagine cot theta. Cot theta equal কি? ভূমি বাই লম্ব। cos theta by sin theta। হ্যাঁ, cot theta হচ্ছে আমাদের ভূমি বাই লম্ব, না? tan theta তেরা লম্বাভূত, লম্ব বাই ভূমি, তাহলে cot theta হচ্ছে বাই লম্ব। তাই হয়, আমরা এখান থেকে দেখো ইজিলি দেখতে পারি না, এখানে ভূমিকে MR ড্যাশ আর লম্বকে RM। তো এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে আমরা লিখবো MR ড্যাশ বাই RM ইকুয়াল QD ড্যাশ ভূমি বেস, ঠিক আছে, বাই RQ, রাইট। এখন এখানে যেহেতু OP মূলবিন্দু থেকে যাচ্ছে, এখানে আমরা QR লিখবো এটাকে, কারণ আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এটা QR লিখলে সুবিধা হবে, ঠিক আছে। এটাকে আর RQ না লিখি QR লিখবো, একটু মনে করে লিখবো, আর মনে না থাকলেও সমস্যা নাই, RQ আর QR সেম ব্যাপার। এই জায়গাটাতে আমরা এই জিনিসটা লিখবো। For triangle RMR dash we can write MR dash by RM, আর ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে RQD dash এর জন্য আমরা লিখবো QD dash by QR। ক্লিয়ার? জি ম্যাম। Yes ম্যাম। এইটা যদি হয়, আমরা এই অংশটুকু কোথায় দেখেছি? MR dash আর RM কোথায় দেখেছিলাম? এইটা আমরা ইকুয়েশন 2 তে দেখেছিলাম। ম্যাডাম যে EP ইকুয়াল টু লিখলাম MR dash by RM। এখন এই রিপ্লেস করো, রিপ্লেস দ্য ভ্যালু অফ MR dash by RM in equation 2, then we get EP equal QD dash by QR into QR by OQ, right? Replacing the value of MR dash and RM, MR dash RM এর এই QD dash আর QR অংশটুকু আমরা এখানে ইকুয়েশনে বসিয়ে দিলাম। নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি we can delete QR here, right? QR is vanished from here. Then finally আমরা কি পাচ্ছি? EP equal QD dash by OQ. We are giving it name equation 3. এটাকে আমরা ইকুয়েশন 3 নাম্বার ইকুয়েশন দিচ্ছি। EP এর মান কি আসলো? QD dash by OQ. এই পর্যন্ত যখন আমরা এসে পড়লাম, দুইটা ট্রায়াঙ্গেল প্রথমে নিয়েছি, এখন আরো দুইটা ট্রায়াঙ্গেল নিতে হবে, কিন্তু মাদার ট্রায়াঙ্গেল ঠিক থাকবে। এটা ফার্স্ট বেবি RMR ড্যাশ, এখন আর একটা বড় বেবি আছে, সে হচ্ছে PDR। এই যে ট্রায়াঙ্গেল PDR, এন্ড এই যে মা ট্রায়াঙ্গেলটা হচ্ছে RQD ড্যাশ, এটাকেও সাথে নিচ্ছি, পাশাপাশি এখন নিব PDR কে, ঠিক আছে। এই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল এখন নিব। নাও টেকিং another two triangles, those are PDR and RQD dash. এই দুটার মধ্যে আমরা দেখছি angle R and angle D are same, equal, because they are corresponding to each other. And angle P and angle Q, they are also equal because they are right cone. So এইরকম যদি হয় যে দুইটা কোণে আমার সমান আছে, এখানে কিন্তু D আর R সেম কোণ না, হ্যাঁ, এরকম যদি হয় তাহলে তাদেরও দেখা যায় এই যে কোণ দুইটার যে করেসপন্ডিং লাইন গুলা আছে, করেসপন্ডিং বাহুগুলা আছে, এরা প্রপোর্শনাল টু ইচ আদার, ঠিক আছে, এরা সমান হবে। যদি তাই হয় তাহলে কি হবে? নাও taking the triangles QD dash R and PDR are similar as their corresponding angles are equal. তাদেরকে আমরা সিমিলার বলছি বিকজ তাদের করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস গুলো ইকুয়াল।
Therefore we have, এখন তাদের থেকে আমরা কি পাই, ওই দুইটা ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমরা কি লিখতে পারি? We can get from QD dash R. এখন তোমরা চিন্তা করবা, এর আগে চিন্তা করেছো cot থিটার কথা, এখন চিন্তা করো cos থিটার কথা। Cos theta, thinking cos theta. From triangle PDR আমরা কি লিখতে পারি? PR by DR. Bhumi by PR by PD. PR by PR by DR. PR by DR. PR by DR. PR by DR. PR by DR, ঠিক আছে? PDR থেকে আমরা লিখতে পারি PR by DR বা RD। আর কেন আগে লিখবো? আর লিখলে সুবিধা আছে কারণ আর পয়েন্টে আমাদের ইলাস্টিসিটি বের করতে হবে। PR by RD। আর QD dash R থেকে আমরা কি লিখতে পারি? Thinking about cos theta from QDR, from triangle QDR. Madam, QD dash by RD dash. QD dash by RD dash. So always start from R because we have to measure the elasticity at point R. এবং for the convenience আমরা কি করব? We will start from R. So QD dash by RD dash. Thinking about cos theta. এখানে আমরা দেখছি যে দুইটা এরা এই বাহু দুটাকে আমরা প্রপোর্শনাল টু ইচ আদার পাশাপাশি দিচ্ছি। এখন এখান থেকে কি করা যায়? এই সাইডটা আমরা চেঞ্জ করে দিই, চেঞ্জিং দ্য সাইডস অফ PR and RD. We can write QD dash by PR equal RD dash by RD, taking 2R in the similar side, at the similar side. QD dash PR কে নিচে আনলাম, RD dash কে এই পাশে আনলাম। আমরা এখানে লিখতে পারি তো এরকম, তাই না? চেঞ্জ করতে পারি। যদি এরকম আনতে পারি এরপরে কি করব? PR equal কি লেখা যায়? We can write PR equal OQ here. From the figure we see that PR equal OQ. PR equal OQ. So আমরা easily লিখতে পারি এখানে PR equal OQ. The substituting OQ for PR in the equation above we get, এখন PR equal যদি আমরা OQ লিখি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? QD dash by OQ equal RD dash by RD, right? জি ম্যাম। কারো কোনো প্রবলেম এখানে? QD dash by OQ equal RD dash by RD. So finally we get QD dash by OQ equal RD dash by RD. Now আমরা আবার চলে যাই ইকুয়েশন 3 তে। সমান নামে আমাদের জি দেখি। So at in equation 3 it was EP equal QD dash by OQ. Now we can replace the value of QD dash by OQ here. EP equal কি হবে? RD dash by RD. এই দেখো। Now from equation 3 and 4 we can write it as EP equal QD dash by OQ equal হচ্ছে RD dash by RD. Hence, from above, we find that price elasticity at point R, এটা EP মানে price elasticity at point R on the straight line demand curve DD dash is EP equal RD dash by RD. Now, from the figure, RD dash, it's the lower segment of the demand curve DD dash. And RD is the upper segment of the demand curve DD dash from point R, right? From point R, the lower segment is RD dash of the demand curve and the upper segment is RD at the demand curve DD dash. So any point on the demand curve, elasticity at any point on the demand curve will be the lower segment of it divided by its upper segment. তাহলে কোনো একটা ডিমান্ড কার্ভের কোনো একটা বিন্দুতে তার ইলাস্টিসিটির মান হবে ওই পয়েন্টের নিচের অংশ ডিভাইডেড বাই তার উপরের অংশ। এবং এটা কিভাবে হবে সেটাই আমরা প্রমাণ করলাম। সবাই ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম। এটা যদি হাতে প্র্যাকটিস না করো এবং আমি তোমাদের চাইলে এই cos থিটা cot থিটা এগুলো কিছুই বলতাম না, এমনি বলতাম যে করসপন্ডিং সাইড গুলা ইকুয়াল বা সেই,
তো যেটা হতো তখন তোমাদের নিজেদের একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি এটাকে দেখতে হতো যে কোনটা কখন লিখবা। এটাতে লিখতে ভুল মানে ফাইনালি গিয়ে আর মিলাতে পারবা না। এবং কিছু জিনিস অবশ্যই যে ইয়ে রাখতে হবে, প্রথমে কিন্তু সব চেঞ্জ করেছি, ওকিউর মানটা চেঞ্জ করে না, ওকিউ রেখে দিয়েছিলাম। লাস্টে গিয়ে আবার পি আর সমান ওকিউ, এটা আবার আমরা বের করে নিচ্ছি। কিছু কিছু জায়গায় যে চেঞ্জ হবে কোথায় কি, এটা জাস্ট খাতায় দুই একবার যদি কেউ প্র্যাকটিস করো ইজিলি লিখতে পারবা, কোনো ভুল হবে না। তো এইভাবে আমরা বের করছি। এটা কিন্তু ফাইনালে বড় কোশ্চেনে আসে, ঠিক আছে? ফাইনাল এক্সামে এটা not for important for the class test exam but very much important for the final exam. Graphical measurement of elasticity at a point on the demand curve. প্রথমে যে কোনো একটা ডেফিনিশন লিখতে বলবে, define price elasticity of demand, graphically explain the graphically measure the elasticity at a point on a demand curve. তখন তোমাদের এইটা দিতে হবে। ম্যাডাম আবার একটু বলবেন? Graphically measure the elasticity at a point on a demand curve. এটাই হচ্ছে গ্রাফিক্যাল জিওমেট্রিক মেথড অর পয়েন্ট মেথড অফ মেজারিং ইলাস্টিসিটি। ম্যাডাম সেগমেন্ট বলতে কি এখানে এরিয়াটা বোঝাচ্ছে ম্যাডাম? Yes, lower segment RD dash, lower area of the demand curve, and upper segment RD, upper area of the demand curve from the point. আচ্ছা, এখন এইটার সাথে রিলেটেড যেটা সবাই করে থাকে, এইটা প্রুভ না করে এই অংশটুকু অ্যান্সার করে দেয়। এই শুধু এই ফিগারটা আঁকে, দেন সরাসরি কি করে আমরা জানি, উই নো দ্যাট ইলাস্টিসিটি at point any elasticity at any point of a demand curve is its lower segment divided by its upper segment. এটা লিখে দেন ওই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 5টা পয়েন্টে ইলাস্টিসিটির মান কত সেটা লিখে দেয়, তাহলেই শেষ। এটা ভুল অ্যান্সার হবে। আমরা যখন ওই পর্যন্ত করে ফেললাম, ইপি ইকুয়াল লোয়ার সেগমেন্ট বাই আপার সেগমেন্ট, দেন তোমরা এটা দিতে পারো 5 ডিফারেন্ট কেজেস অফ ইলাস্টিসিটি। এখানে চলে আসবে যে কিভাবে এই ফিগার থেকে 5 ধরনের ইলাস্টিসিটি বলা যায় কি করে। আমরা একটু দেখি, খুব ইজি, দেখে নেই। সাপোজ AB is a demand curve. Here AB is a demand curve and y-axis is denoting price, x-axis is expressing quantity demanded. Now we have to measure the elasticity from 5 point of demand curve, that is point A, point M, point P, point N, and point B. At point A, what will be the elasticity? From point elasticity of demand method, from geometric method. From geometric method, we know lower segment to upper segment divided by upper lower segment. segment divided by upper segment. That is Zero. AB divided by 0. AB divided by infinity. So the result will be infinite. We can denote alpha. ED equal alpha, elasticity of demand equal alpha here at point A. এখানে উইদিন ব্র্যাকেটে লিখতে পারো এটা হচ্ছে পারফেক্টলি ইলাস্টিক ইন নেচার। পারফেক্টলি ইলাস্টিক, ঠিক আছে? when you will get ED equal alpha, you can say it perfectly elastic in nature. সাধারণত এই ক্ষেত্রে there will no change in price. প্রাইসের কোনো চেঞ্জ হয় না, বাট কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড তুমি যত পারো তত চেঞ্জ করতে পারো। ইনফিনিট কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ, তুমি যত পারো ততই একটা প্রোডাক্ট নিতে পারো একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে। প্রোডাক্টের প্রাইসটা নির্দিষ্ট আছে বাজারে, আর তার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড তুমি যত চাও তত নিতে পারো। যদি এইরকম হয় তাহলে তার ইলাস্টিসিটি হয় ইনফিনিট ইলাস্টিসিটি, ঠিক আছে? there is no change in price, that's why del P equal 0 হয়। এরপরে দেখো at point M, lower segment is MB and upper segment is AM. So elasticity of demand is MB by AM. এখন where আমরা দেখতে পাচ্ছি MB is greater than AM, we can see here MB is greater than AM, that is lower segment is greater than upper segment. So the result of elasticity will be greater than 1 here. When we get the result is greater than 1 here, we can say it is
relatively elastic in nature. So the elasticity is relatively elastic. ম্যাম Clear? এর ক্ষেত্রে কি ম্যাম ইডি সমান এবি বাই এ, তাই তো? সমান AB by 0. এবি বাই আপার সেগমেন্ট নাই এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা ডাইরেক্ট AB জিরো by দিয়ে দিত 0. ম্যাম তাহলে তো ইনফিনিটি হয়ে যাবে ম্যাম। হ্যাঁ, এই যে দেখো ED at point A, AB by 0, ED equal ঠিক আছে alpha perfectly elastic. পারফেক্টলি ED at point M, এটা হচ্ছে lower segment MB by upper segment AM. Here where MB is greater than AM, hence ED will be greater than 1. That is relatively elastic. At point P, what can we see? At point E, ED will be PB by AP. Here, upper segment is equal lower segment, or you can say lower segment is equal upper segment. So the result will be 1. The result will be 1. We can say it is unit elasticity. We can say it is unit elasticity. Then at point N, lower segment is smaller than upper segment. So NB divided by AN, where NB is greater than AN, the result will be smaller than 1. The result will be smaller than 1. So we can say it is relatively inelastic in nature. অর্থাৎ যে হারে প্রাইস চেঞ্জ হবে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের তার থেকে কম হারে চেঞ্জ হবে এই জায়গাটাতে। So it is relatively inelastic in nature. And at point B, there is no lower segment, that is lower segment is 0, and upper segment is fully the demand curve AB. So the result will be also 0, and we can say it is perfectly elastic in nature. Perfectly elastic. Sorry, inelastic. Perfectly inelastic in nature. That means there will be price changes, but there will be no change in demand. Here, change in demand will be 0. অর্থাৎ বাজারে প্রাইস অনেক চেঞ্জ হইতেছে, উল্টাপাল্টা হইতেছে, বাট ডিমান্ড কার্ভ সে চেঞ্জ হচ্ছে না। ডিমান্ডের জায়গায় ডিমান্ড আছে, ডিমান্ডের চেঞ্জ হবে না, প্রাইস চেঞ্জ হবে। So when the demand will be 0 and there will be change in price, we can say it is perfectly inelastic in nature because there is no change in demand. এই 5 different cases of elasticity তোমাদের অলরেডি আলোচনা করা হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে জিওমেট্রিক মেথডে। জিওমেট্রিক মেথডে আমাদের 5 different cases of elasticity আমরা দেখলাম। তো অবশ্যই এখানে কনফিউজড হয়ে যেও না। When in question you will get graphically measure the elasticity at a point on a demand curve, then you will draw this figure and explain it. After that you can explain it also, but only if you explain only this figure you will get 0 marks, because you have to prove first how you get lower segment by upper segment. Graphically prove যদি বলে, graphically explain যদি বলে, আগে আমাদের explain করতে হবে না। At first you will explain this, and then if you get time you can explain these too. আর এরপরে দেখো আমরা 5 different cases of elasticity দেখব। 5 cases or degrees of elasticity, এটা হচ্ছে degrees of price elasticity বলে আরো ভালো। ম্যাম যদি জিওমেট্রিক পদ্ধতিতে বলে তাহলে কোনটা করব আরেকবার বলবেন? জিওমেট্রিক পদ্ধতিতে বললে বা পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি যেটাই বলুক, পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি যদি অনলি বলে যে কোন একটা ইয়াতে কোন একটা ডিমান্ড কার্ভের ডিফারেন্ট পয়েন্টে ইলাস্টিসিটির মান কত, তখন অবশ্যই এটা দিবা। ইফ দ্য কোশ্চেন সেজ different point elasticity মান কত, what will be the value of elasticity at different points on a demand curve, then তুমি এটা লিখবা। আর যদি বলে measurement of elasticity at a point on a demand curve, then you have to explain this. Measurement of elasticity at a point on a demand curve.
ম্যাম মানে গ্রাফিক্যালি বললে আমাদেরকে এটা সহ ওই হচ্ছে পয়েন্টারটা দেখাতে হবে, বাট যদি বলে যে পয়েন্টে not তাহলে আমাদের just not necessary এটা এক্সপ্লেন করতে হবে। আচ্ছা ম্যাম। only lower segment by upper segment এই পর্যন্ত এক্সপ্লেন করে থেমে যাও, নো প্রবলেম। ওকে ম্যাম। You have to explain till this EP equal lower segment by upper segment. ওকে ম্যাম। After that if you get time then you can explain this too. তার মানে হচ্ছে এট এ পয়েন্ট বললে আমরা ফার্স্টের থেকে এক্সপ্লেইনটা করব, Yes. আর পয়েন্ট বললে আমরা নিচে পরেরটা করব। Yes, at a point বলে এটা এগুলাও at a point but at different point আমরা একসাথে দেখাচ্ছি, রাইট? ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। এখন আমরা 5 ডিফারেন্ট কেজেস দেখি একটু। ফার্স্ট ওয়ান আমরা অলরেডি পরিচিত হয়ে গেছি, পারফেক্টলি ইলাস্টিক অর ইনফিনিট ইলাস্টিসিটি। ম্যাম বলো ম্যাম, ডিফারেন্ট পয়েন্ট ইলাস্টিসিটি যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে তোমার কথাটা ভালো করে শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারো নাই তারা পরে মানে ক্লাস শেষে পরে আমার সাথে বা সিআর এর সাথে যোগাযোগ করো, ও আলাদাভাবে আমাকে আইডি গুলো দিবে, ঠিক আছে ম্যাম? রেসপন্স কি আবার ওপেন করে দিব যারা দিতে পারেনি দেওয়ার জন্য? আবার ওপেন করে দিলে এখন আমরা কতজন আছি দেখি, 190, অনেকেই নাই, ঠিক আছে, অনেকে রেসপন্স হয়ে গেছে, চলে গেছে। এখন তুমি আর একটা রেসপন্স দাও, কারণ 230 ছিল আমার, 190। এখন যে রেসপন্স গুলো হবে আমি দেন কম্পেয়ার করব, ঠিক আছে? এখন আরেকটা দাও। এটা কি আলাদা করে দিব ম্যাম? ওই লিংকটা বাদে এটা আরেকটা? আমরা কি আবার দেব? একটা লিংকে কিন্তু একটা লিংকে ম্যাম একজন একবারই দিতে পারবে ম্যাম, দুইবার দিতে পারবে। আমি কি আলাদা লিংক ক্রিয়েট করে আরেকবার দিব? এখন তুমি আরেকটা লিংক দিয়ে দাও, আমি তো ক্লাস নিচ্ছি। ওকে ম্যাম। এখন আরেকটা লিংক দিয়ে দাও, আমি তোমাদের ডাবল অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করব। ওকে ম্যাম, আমরা যারা দিছি অ্যাটেন্ডেন্স তারাও আবার দিব? যারা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো তারা আবার দিবে, তোমরা ডাবল অ্যাটেন্ডেন্স পাচ্ছ, ঠিক আছে? আর যারা একটা দিয়েছে তারা একটা অ্যাটেন্ডেন্স পাচ্ছে, অর্থাৎ আজকে ক্লাসটা দুইটা ক্লাস কাউন্ট হচ্ছে। ক্লিয়ার? আমরা একটা ক্লাস মিস করেছিলাম না, দুইটা ক্লাস কাউন্ট হবে। যারা দিয়ে চলে গেছে তারা নাই, যারা আছো তারা আছো, যারা ফার্স্টে ছিল না তারা নাই, এখন যারা আছো তারা আছো, অর্থাৎ ডাবল ক্লাস কাউন্ট হচ্ছে। আচ্ছা ম্যাডাম, এখানে লেখা কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ফলস ফ্রম ওপি টু ওপি ওকিউ টু ওকিউ প্রাইম, এখানে রাইজ হবে না কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড? অবশ্যই রাইজ হবে, নিশ্চয়ই ভুল আছে, কোথায় আছে ওই ইয়েতে নাকি? হ্যাঁ ম্যাডাম, মেজারমেন্ট অফ ইলাস্টিসিটি এট এ পয়েন্ট অন দ্য ডিমান্ড কার্ভ, প্রথমেরটা ম্যাম। ম্যাম এখানে প্রমাণ করার জায়গায় সেখানে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, এখানে তো অবশ্যই রাইজ হবে। কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ইনক্রিজেস ফ্রম ওকিউ টু ওকিউ ড্যাশ, কোন জায়গায় বলো তো? এখানে তো ইনক্রিজেস আছে ম্যাম, এখানে কিভাবে বলি এটা? with a small fall in price OP to OP ম্যাম, dash ইন ফিগার এ দিয়ে শুরু হয়, ইন ফিগার এ দিয়ে শুরু হয়, ইন ফিগার এ when price falls from OP to OP prime quantity demanded falls from এখানে নাকি? এখানে এই যে পেয়েছি, ওইখানে ঠিক ছিল, এখানে কোনো কারণে হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, এইটা ওকে ফাইন। এখন দেখো এই পর্যন্ত তো কারো কোনো প্রবলেম নাই। এবার আমরা ইলাস্টিসিটি চ্যাপ্টারের একদম শেষে চলে আসছি, এবং ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন আজকে তোমাদের সাথে আমাদের এই পর্যন্ত শেষ ক্লাস। এরপরে কবে ক্লাস পাবো আমি জানি না, হয়তো তোমাদের আরেকটা চ্যাপ্টার আছে ছোট, এটা পড়াবো। এখানে দেখো 5 ডিফারেন্ট কেজেস অফ ইলাস্টিসিটি, পারফেক্টলি ইলাস্টিক অর ইনফিনিট ইলাস্টিসিটি। অনেকেই বলছো আজকে ক্লাসটা থাক, আজকে আসলে এই অংশটুকু করানোর পর এমনি আজকে ক্লাস শেষ, তো এই অংশটুকুর জন্য আমি আরেকটা ক্লাস রান করব। ম্যাম সরি ফর দ্য ইন্টারাপ্ট, অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা দিয়ে দিয়েছি, সবাই একটু কাইন্ডলি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দাও। ওকে, সবাই অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিয়ে দাও। বুঝি না ওরা কিছু কোথায় চলে গিয়েছিল, এখন 208 কেন হলো? 190 ছিল। তো পারফেক্টলি ইলাস্টিক অর ইনফিনিট ইলাস্টিসিটি, if we see the figure, we can see that there is a demand curve dt dash and it is parallel to x axis, right?
So we know that demand curve is downward sloping and it slopes from left to right. But now here we can see that demand curve is parallel to x-axis. And it happens in case of infinite elasticity. When there is infinite substitutes of any good, we can see that demand curve is parallel to x-axis. So যদি কোনো গুডসের সাবস্টিটিউট গুডস ইনফিনিট পরিমাণ থাকে, যদি এমন হয় যে এই ক্ষেত্রে হবে দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন প্রাইস, দেয়ার ইজ ফিক্সড প্রাইস অফ এ গুড, এবং প্রাইস চেঞ্জ না হওয়ার কারণে ডেল পি ইকুয়াল অলওয়েজ জিরো, ডেল পি উইল বি জিরো, বাট দ্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড, চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড is infinite. Change in quantity demanded, you can demand any amount of a commodity at any time, but the price will be fixed. যদি এইরকম হয় তাহলে দেখবা কি আমরা যদি if we see the equation EP equal del Q by del P into P by Q, আমরা P by Q কে এখানে করছি না, ধরছি না, del Q by del P এর কথা ভাবো শুধু। del Q equal যে কোনো একটা কিছু চেঞ্জ হলো, বাট del P equal জিরো, অর্থাৎ কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ হলো, এই জায়গাটাতে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড চেঞ্জ করো, বাড়াও কমাও যা কিছু তাই করো, কিন্তু del P হচ্ছে জিরো। যদি del P জিরো হয় দেন আলটিমেটলি ইপি এর মান আসছে ইনফিনিট, রাইট? এটা হচ্ছে ইনফিনিট ইলাস্টিসিটি। এটা কমপ্লিটলি সেন্সিটিভ, এখানে ইলাস্টিসিটি কমপ্লিটলি সেন্সিটিভ। যদি প্রাইস কোনো কারণে চেঞ্জ হয়, ইপি এর মান ডিমান্ড চেঞ্জ ইন ডিমান্ড জিরো হয়ে যাবে। প্রাইস যদি কোনো কারণে একটু রাইজ করে ডিমান্ড জিরো হবে। দেখো প্রাইস এখান থেকে এখানে চলে আসলো, ডিমান্ড কার্ভ তো এখানে, তাই না? প্রাইস যদি এখানে আসে তাহলে ডিমান্ডের মান কত? কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কিউডি ইকুয়াল জিরো না? ইফ প্রাইস ফলস then also quantity demanded will be zero because DD is here. So there is, if there any change of demand price happens, then the quantity demanded will be zero for perfectly elastic or infinite elasticity. So এই ক্ষেত্রে সাধারণত রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এখান থেকে এখানে সাধারণত কোনো চেঞ্জ হয় না। এটা হচ্ছে কিসের কথা বলছি? পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ডের কথা বলছি, রাইট? প্রাইসে কোনো চেঞ্জ হয় না। যেমন তোমার এয়ারলাইন টিকেট, হ্যাঁ, এয়ারলাইন টিকেট তুমি যা পাচ্ছ, এটার প্রাইসের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, এটার একটা হরিজন্টাল ডিমান্ড কার্ভ আছে। নিউজ পেপার, যার অনেক ক্লোজ যার অনেক সাবস্টিটিউট আছে, অনেক টাইপসের নিউজ পেপার আছে, তুমি চাইলে নিতে পারো। একটার প্রাইস যদি কোনো কারণে চেঞ্জ হয়, ওইটার ডিমান্ড তোমার কাছে জিরো হয়ে যাবে, তুমি আর একটা নিউজ পেপারে শিফট করে যাওয়া, ঠিক আছে? এবং চকলেট, কোন একটা চকলেট খাচ্ছিলে একটা নির্দিষ্ট প্রাইসে, যেটা ওই দামে তুমি সারা জীবন খাইতে পারো, যত খুশি তত চাইতে পারো, বাট ওইটার প্রাইস হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেল, তুমি অন্য একটা চকলেটে শিফট করে গেলা। মানে এই ধরনের এগুলার আসলে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল তেমনটা নাই। এটাকে আমরা বলছি যদি এইরকম কেস হয় তাহলে এই ধরনের ডিমান্ড কার্ভ গুলা সাধারণত হরিজন্টালি প্যারালাল হয়, ঠিক আছে, পারফেক্টলি ইলাস্টিক ডিমান্ডের ক্ষেত্রে। ম্যাম রিয়েল লাইফে কি এরকম প্রোডাক্ট আছে যেটা সাবস্টিটিউট নাই ম্যাম? নাকি এনি এক্সাম্পল? সাবস্টিটিউট নাই, হ্যাঁ কিছু থাকতে পারে, আমি দেখি একটু পরেই যদি আলোচনা করতে পারি। পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক অর জিরো ইলাস্টিসিটি, perfectly inelastic or zero elasticity. Here the demand curve is parallel to y-axis. এই ক্ষেত্রে ডিমান্ড কার্ভ y-axis এর প্যারালাল হবে এই ধরনের ইয়ার ক্ষেত্রে। সাধারণত দেখো ডিমান্ড কার্ভ সাধারণত slopes downward from left to right. In general demand curve slopes from left to right, but এই ক্ষেত্রগুলো একটু ডিফারেন্ট। In different case, at different case DD dash is parallel to vertical axis ও y। এখন দেখো এখানে আমরা দেখছি there will be changes in price but there will no change in demand। এখানে প্রাইস চেঞ্জ হবে বাট del q ইকুয়াল হবে জিরো। তাহলে দেখো del p by del q, if del q equal 0 then you will get the result ep equal also 0.
তো এটাকে আমরা বলছি জিরো ইলাস্টিসিটি আর পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, অর্থাৎ কোনো চেঞ্জই হচ্ছে না, ঠিক আছে। পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, নো চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড। এখন রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এরকম বলতে পারি আমরা, ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট আওয়ার মেডিকেশন অর হেলথ হসপিটাল ট্রিটমেন্ট, then if you fall ill, you have to go to doctor and spend the amount of money, right? তুমি অসুস্থ হইছো, তোমাকে ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে এবং সেই টাকাটা তোমাকে দিতেই হবে, যেটা এই যে ডিমান্ড কার্ভ সোজা হয়ে দাঁড়ায় আছে। যদি এখানে ডাক্তারের ফিও বাড়ে তাহলেও তোমাকে কিন্তু করতে হচ্ছে, এই ট্রিটমেন্টটা নিতে হচ্ছে বা মেডিকেল ট্রিটমেন্টটা তোমাকে নিতে হবে। ইন এনি কেস মেডিকেল ট্রিটমেন্টের যদি সবকিছুর প্রাইসই বেড়ে যায় মেডিকেল ট্রিটমেন্টের, তাও তোমাকে নিতে হবে, কারণ তুমি এটা মনোপলি অন টাইপ অফ, ঠিক আছে। আবার দেখো মনোপলি কেন বললাম, রেলওয়ে টিকিট, রেলওয়ে টিকিট কি হয়, এক জায়গা থেকে সেল হয় না। রেল স্টেশন কয়টা আছে ময়মনসিংহে? একটা, রাইট? মনোপলি। তাহলে এইটা যদি মনোপলি হয়, এখানে রেলওয়ে টিকিট যদি প্রাইস বেড়েও যায়, বাড়ুক আর কমুক, আমাকে কি করতে হবে, ওই প্রাইসেই কিন্তু নিতে হচ্ছে, ঠিক আছে। এবং এই যে ডিমান্ডের রেখাটা ও দাঁড়ায় আছে, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড, প্রাইস বাড়ুক আর কমুক, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ করবে না। গাড়ি চালাইতে পেট্রোলের দরকার হয়, পেট্রোলের দাম বাড়ুক বা কমুক, কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড নো চেঞ্জ, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড। পেট্রোলের দাম বাড়লেও তোমাকে যে কোয়ান্টিটি তোমার আগে লাগতো ওইটা কোয়ান্টিটি লাগছে। সল্টের কথা বলছিলাম, কিন্তু ম্যাম এগুলা ক্ষেত্রে তো আমাদের অল্টারনেটিভ ওয়ে আছে, যেমন ম্যাম ট্রেনের টিকিট অল্টারনেটিভ আছে, আমি বলছি না অল্টারনেটিভ নাই, কিছু আছে, বাট তোমার প্রিফারেবল তো একটা ব্যাপার আছে এখানে, প্রিফারেন্সটাও একটা ব্যাপার আছে, যে তার প্রিফারেন্সটাও কি থাকবে, যে সে যেটা প্রিফার করতে ইউজ করা সে ওইটাই প্রিফার করবে, ঠিক আছে। লিটল সাবস্টিটিউট অর নো সাবস্টিটিউট, এটা ঘটে পারফেক্টলি ইনএলাস্টিক, সাধারণত ঘটে লিটল, যে যখন অল্প সাবস্টিটিউট থাকে অথবা ওই প্রোডাক্টের কোনো সাবস্টিটিউটই থাকে না, তখন ঘটে এটা, ঠিক আছে। আবার তোমার খুব পছন্দের একটা ফোন আছে আইফোন, যেটার অ্যাক্সেসরিজ গুলার প্রাইস বাড়লেও তুমি ওটা নিবা, ওটা ডিমান্ডের কোনো চেঞ্জ হবে না, অর্থাৎ সেটার অ্যাক্সেসরিজ এর প্রাইস গুলো বাড়লেও তুমি ওই ফোনটাকে সাজানোর জন্য যা দরকার ওটা তোমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না প্রাইস চেঞ্জের কারণে। তো আলটিমেটলি নো চেঞ্জ ইন ডিমান্ড, এইটা মাথায় রাখবা, যখন ডিমান্ডের চেঞ্জ হবে না বাট প্রাইস চেঞ্জ হলে হতে পারে আমার ডিমান্ড চেঞ্জ হচ্ছে না কোনো কারণে, সেই ক্ষেত্রে আমার পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক হবে। ক্লিয়ার? তো এই ফার্স্ট কেস ছিল দেয়ার উইল বি নো চেঞ্জ ইন প্রাইস, এন্ড সেকেন্ড কেস হবে হচ্ছে দেয়ার উইল বি নো চেঞ্জ ইন ডিমান্ড, চেঞ্জ ইন ডিমান্ড ইকুয়াল জিরো হিয়ার, এই জন্য এটা জিরো ইলাস্টিসিটি। পরের অংশটাতে যাই, কি আছে, ম্যাম একটা ব্যাপার, সবাই একটু মানে কি গ্রুপে বলছিল নামাজের ব্যাপারটা আর কি, অনেকে নামাজ পড়তে যাইতো 1:30টার দিকে জামাত। 1:30টায় জামাত আছে, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই, একটু কষ্ট করো আজকে আমার জন্য, বাসায় পড়ে নিলে খুব ভালো হয় আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য। আজকে আমার লাস্ট ক্লাস, ইলাস্টিসিটি এখানে শেষ, আমি শেষ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমি আর বেশি কথা যাব না, দ্রুত শেষ করবো, একটু দেখেন। ওকে, রিলেটিভলি ইলাস্টিক, এখানে দেখো ইলাস্টিক না ইনইলাস্টিক হলো, এটা ইনইলাস্টিক। দেখো এই অংশটা কেমন হলো, এই যে এখানে প্রাইস ওএন থেকে ওএন ড্যাশ হয়েছে, এটা বেশি পরিমাণে প্রাইস চেঞ্জ হচ্ছে, আর এমএম ড্যাশ চেঞ্জ ইন এমএম ড্যাশ is a smaller than change in price, change in quantity demanded is a smaller than change in price, and the demand curve is steeper. যখন দেখবা যে প্রাইস যে হারে চেঞ্জ হয়েছে তার থেকে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কম হারে চেঞ্জ হয়েছে, তখন রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক। আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি, যেটা ইনইলাস্টিক আলোচনা করেছি, দ্য ডিমান্ড ইজ ইনইলাস্টিক, সেই কার্ভটা এরকম হবে দেখতে, এটা আগেই আলোচনা করে ফেলেছি। নাও এইটা দেখো, এখানে চেঞ্জ ইন প্রাইস, প্রাইস যে হারে চেঞ্জ হয়েছে তার থেকে বেশি হারে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড চেঞ্জ হয়েছে, এই ডিমান্ড কার্ভটা হবে ফ্ল্যাটার। আগেরটা ছিল স্টিপার, রিলেটিভলি ইনএলাস্টিক, এটা হবে ফ্ল্যাটার, এটা হচ্ছে রিলেটিভলি ইলাস্টিক। যখন লেখো তোমরা যে দ্য ডিমান্ড ইজ দ্য ইলাস্টিসিটি, এখানে ইলাস্টিক ইন নেচার, সেটা হচ্ছে এরকম, প্রাইসের অল্প চেঞ্জের কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বেশি চেঞ্জ হয়। দেন
5 নাম্বার ইউনিট ইলাস্টিসিটি। এটা কি সেম চেঞ্জ ইন সেম প্রপোর্শনে চেঞ্জ হবে, প্রাইস যতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড সেম, এনএন ড্যাশ ইকুয়াল এমএম ড্যাশ, এখানে ইপি ইকুয়াল টু 1 তাই না? এবং এখানে ইপি ইকুয়াল 1, এটা হচ্ছে ইউনিট ইলাস্টিসিটি। ম্যাম আমরা বলতে পারি এখানে এরিয়া দুইটা সমান? এরিয়া দুটো সমান বলতে পারো, আসলে এটা সেম হারে চেঞ্জ হয় তো এই জন্যই এমন হয়। এটা 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হয় এই অ্যাঙ্গেলটা, মানে এই আগেরটা যেটা ছিল ওই যে এই জায়গাটাতে যেমন নিচের অংশ আর এই অংশ সমান ছিল, হ্যাঁ এইখান থেকে অ্যাঙ্গেল টানলে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে, এটাও এরকম। তো এইটা হচ্ছে এই অংশটুকু এবং এই অংশটুকু সমান প্রপোর্শন, সেম প্রপোর্শনে চেঞ্জ হয়, যার কারণে ইউনিট ইলাস্টিসিটি। তো অনেক সময় রিলেটিভলি ইনএলাস্টিক ওইটা একটু আবার দেখাইবেন না? রিলেটিভলি ইনইলাস্টিক যেটা, এখানে তোমার প্রাইসের চেঞ্জের কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের চেঞ্জ হবে, কম হারে চেঞ্জ হবে, এই জন্য দ্য ডিমান্ড কার্ভ ইজ স্টিপার। এন্ড এই ক্ষেত্রে রিলেটিভলি ইলাস্টিক ডিমান্ড কার্ভ ইজ ফ্ল্যাটার এন্ড এমএম ড্যাশ ইজ গ্রেটার দেন এনএম ড্যাশ, রাইট? এই জায়গাগুলো তোমরা, এটা সাধারণত শর্ট কোশ্চেন আসে, ক্লাস টেস্ট এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট। মাঝে মাঝে তোমাদের আসবে এক্সপ্লেন দ্য 5 ডিফারেন্ট ফেজেস অফ ইলাস্টিসিটি। অনেক সময় ফাইনালও চলে আসতে পারে, যদি আসে এই 5 ধরনের ইলাস্টিসিটির নাম দিবা এবং প্রত্যেকটার এই যে প্রাইস চেঞ্জ হয় না, এখানে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে ডেফিনেটলি চেঞ্জ হয়, এবং ফিগার গুলা দিয়ে দিবা ভালো করে, ঠিক আছে? এগুলো যদি দিতে পারো দেন ভালো মার্কস পাওয়া যাবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস টু অল। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এরপর তোমাদের সাথে দেখা হবে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ক্লাসে। ওকে থ্যাংক ইউ। আসসালামু ম্যাম কত রমজান পর্যন্ত ক্লাস হবে আমাদের? হ্যাঁ সরি, কত রমজান পর্যন্ত ক্লাস হবে এটা? হ্যাঁ ম্যাম। ইউনিভার্সিটি তো বন্ধ 22 তারিখের দিকে, মেবি আমি পরে জানাচ্ছি। হবে বেশ ভালোই। ম্যাম জি ম্যাম বলেন ম্যাম। হ্যাঁ আওয়াজ যেটা বলছিলাম, তোমাদের নেক্সট ক্লাস নিবেন রিফা তারা জান্নাত তমা ম্যাডাম। রিফা তারা জান্নাত তমা, যদি কোনো কারণে ম্যাডামের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে প্রবলেম হয় আমাকে জানিও। আর আমি ম্যাডামের সাথে বোধহয় তোমাদের ক্লাস হয়েছে কি? জি ম্যাম, ম্যামের সাথে আমার ফার্স্ট কন্টাক্ট হয়েছে ম্যাম এগ্রি ইকোনমিক্স। ফার্স্ট কনসেপ্ট ম্যাম ম্যাডাম তো ইন্ট্রোডাকশন পড়িয়েছে, এগুলো পড়িয়েছে, তো নেক্সট ক্লাস ম্যাডাম নেবেন নেক্সট সোমবার। ম্যাডামের সাথে তোমাদের শিডিউলটা আবার ম্যাডামের মতো করে নিও, আর না হয় বলো যে ম্যাডাম সোমবারে আমরা 11টায় ক্লাস করেছি এবং বুধবারে 12টায়, তাহলে এই শিডিউলটাই চালিয়ে যেতে পারবা, ঠিক আছে? ওকে থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থাকো, যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে নক দিও। ম্যাম পিডিএফটা দিয়ে দিলে ভালো হতো। আমি সবগুলো গুছিয়ে আওয়ালকে দিয়ে দিব, অবশ্যই ক্লাস টেস্টের আগে আমাকে জানিও। ওকে ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।